सिख शिडिल का लोग का सोच थोड़ा नीचे है, बाहर का लोग ऊंचा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रमोद बर' दैथाय हरनाय एमएलए एमपीआ अबे जायगायाव सिरि उन्दुनानै दं? सिरि मोनाखै मानो? 6था जनजातिनि थाखाय फंसेबो राव बुंनो हायाबा एमपी एमएलए निफ्राय सारेन्डार जा। बे समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन। आरो तेखेतर दुजনৰ नेतृत्वত सिख शिडिউল आइडियाটো उद्भावन হ'ল। 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में सीबीआई क्यों दी? सीबीआई তদন্ত নালাগে। सीबीआई क्यों दी? आई रिजेक्ट सीबीआई इंक्वायरी। ओके मुख्यमंत्री डांगरिया मुख सम्भाली কথা কব। সেই মানুহটোক আকৌ ইমান সিকিউৰিটি কেলে লাগে? সিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ তেওঁ চিনেমা চাবলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছে, কাৰণ তেওঁ জানে যে চিনেমা চাবলৈ যদি তেওঁ মানুহৰ মাজলৈ আহে মানুহে তেওঁ টিটকাৰি মাৰিব। তেওঁ জানে যে কোনোবাই চেণ্ডেলো মাৰি দিব পাৰে, ঠিক নাই। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান ভয় খাইছে, হয়নে নহয়? আপোনালোকে কওক। মই এটা কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব খোজোঁ যে আপুনি কাশ্মীৰ ফাইল চাওঁতে যেনেকৈ অসমৰ মানুহবিলাকক অৰ্ধচুটি দিছিলে আমাৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবৰ কাৰণে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 26জন চিকিউৰিটি আছে বুলি ক'লে, আৰু আপুনি যেনেকৈ লৈ গ'লে কি কয় মন কি বাত দেখুৱাবৰ কাৰণে পৰ্দা দেখুৱাই। কাশ্মীৰ ফাইলছত কি হৈছিলে? পিকচাৰ দেখুৱাই 26জন আছে। তেনেকৈ আপুনি আমাৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ চবকে পৰামৰ্শ দিছিলে, আপোনাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का रिलीज करने की कृपा करें। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय सोर हागोन बर' हारिनि गेजेराव देरनाब्ला सारबायदि ट्राइबेलनि गेजेराव सोर बुंनो हागोन सोर हारसाफ्रा बर' राव सोलोङो सोर हारसाया बर' राव बुङो देरनाब्ला सारबायदि बुंनो हागोन ना बर' हारिनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिया बा ट्राइबेलनि गेजेराव भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां देरनाब्ला सारबायदि सोर स्ट्रं लिडार ओंखारबावगोन आरो खूब इम्पर्टेन्ट বিষয় এটা 1952 কাৰ্বি আংলং তেতিয়া মিকিৰ হিলছ বুলি কৈছিলে এনচিলছ অট'নমাছ কাউন্সিল এটা ডিমা হাছাও 1952 দিয়াৰ পাছতো এই বিটিআৰৰ জনগণে 40 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিলে আৰু 40 বছৰ সংগ্ৰাম কৰি 2003 চনত 60 লাখ ইয়াত হ'ল
আৰু এতিয়া আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মিচিং ৰাভা আৰু তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াৰ মানুহে 6th শিডিউল সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি ডিমাণ্ড কৰি অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এই ডিমাণ্ডটো এতিয়াও ৰেলিভেণ্ট বুলি ভাবি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অসম চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে বা মিনিষ্ট্ৰীয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে এই সলিউশ্যনৰ কাৰণে সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ট্ৰাইবেল মন্ত্ৰী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। চ' এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আফটাৰ 73 years why is it still relevant? মই না যেতিয়া আপোনাৰ কনষ্টিটিউটেণ্ট এছেম্বলি যেতিয়া ডিছকাশ্যন হৈ আছিলে আপোনাৰ বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, আৰু এই আইডিয়া 6th শিডিউল আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে, কোনে দিলে? অসমৰ জনগণে নিজে নিজে ট্ৰাইবেলসকলে নিজে নিজে বনাই লোৱা আইডিয়া 6th শিডিউল নে কোনে বনাইছিল? স্বাধীনতাৰ আগতে হৈছে আইডিয়াটো কনচিপ্ট হৈছে। হোৱাট ৱাজ দিছ আইডিয়া এণ্ড ৱাই ইজ ইট ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট? অধ্যক্ষ মহোদয়, মই B.R. আম্বেদকাৰৰ আমাৰ ভাৰত ৰত্ন B.R. আম্বেদকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা তেখেতৰ কমেণ্ট এটা মাজত পালো। তেখেতে কৈছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেল সম্পৰ্কে এটা কথা কৈছিলে। তেতিয়া এই ড্ৰাফটিং কমিটি যেতিয়া চলি আছিলে, সংবিধান যেতিয়া ড্ৰাফট চলি আছিলে, তেতিয়া একৰ্ডিং টু ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ দ্য ট্ৰাইবেল পিপল অফ আছাম differed from the tribals of other areas. He felt that the position of the tribals of Assam was somewhat analogous to that of the Red Indians in the United States, who are a republic by themselves in that country and were regarded as separate and independent people. অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া এই ৰেড ইণ্ডিয়ান আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ কথা যেতিয়া ক'লে, মই আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ বিষয়ে অলপ অধ্যয়ন কৰিলো। আজি ডনাল্ড ট্ৰাম্প এমাহৰ আগত শপত গ্ৰহণ কৰিছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয়। তাত থকা ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বুলি যদি আজিৰ তাৰিখত সোধে, অধ্যক্ষ মহোদয়, the Red Indians, more accurately referred as Native Americans or indigenous people of the United States, faced centuries of displacement, violence, cultural suppression following the arrival of European settlers in the America. আজি কি অৱস্থা এখনসকলৰ systematically disseminate কৰা হ'ল। আৰু আজি কি অৱস্থা বুলি ক'লে, আজিৰ তাৰিখৰ ৰিপৰ্টটো হ'ল today the Native Americans continue to preserve their culture, tradition while facing challenges like poverty, health disparities, land dispute. Many tribes have received political and economic autonomy সরকারের ভিতরে পাইছে, কিন্তু however historical injustice still impact indigenous community leading to ongoing struggles for rights and recognition. আজিও আমেরিকা পৃথিবীর ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা দেশত ট্ৰাইবেল মানুহৰ এই অৱস্থা হৈ আছে। কিন্তু এই যে ৰেড ইণ্ডিয়ান সকল যে নাইকিয়া হৈ গ'ল আমেৰিকাৰ পিকচাৰ পা, আমেৰিকাৰ হিষ্ট্ৰী পা নাইকিয়া হৈ গ'ল, এই ট্ৰাইবেল নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেল সকলৰো হ'লেহেঁতেন, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেল সকলক এই আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ নিচিনা নাইকিয়া হৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰি আমাক প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰা মূল ব্যক্তি কোন বুলি যদি কয়, কোনে 6th শিডিউলৰ আইডিয়াটো প্ৰথম উদ্ভাৱন কৰিলে বুলি যদি কয়, এইটো আপোনাৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ড্ৰাফটিং কমিটিৰ কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মূল সৃষ্টিকৰ্তা ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ ভাৰত ৰত্ন আৰু ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেত চেয়াৰমেন আছিলে এই আমাৰ কমিটিটোৰ। আৰু তেখেতৰ দুজনৰ নেতৃত্বত 6th শিডিউল আইডিয়াটো উদ্ভাৱন হ'ল। আৰু সেই আইডিয়া আপুনি ভাবি চাওক, ইভেন আফটাৰ দ্য এই আপোনাৰ 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ পাছতো সেই আইডিয়া ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট। আৰু ষ্টিল ৱাই ইজ ইট ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট? বৰক মহোদয়, ৱাই ইজ ইট ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট? কিয়নো যি দুজন ব্যক্তিয়ে এই আইডিয়াটো সৃষ্টি কৰিলে, মই মাজত অলপ অধ্যয়ন কৰি আছিলো ভাৰতৰ 130 কোটি জনগণৰ মাজত কেইজন মানুহে ভাৰত ৰত্ন পাইছে হিচাপ এটা কৰোঁতে ওলাইছে only 53 people since 1954 আজিলৈকে আপোনাৰ 70 বছৰত only 53 মানুহে ব্যক্তিয়ে বিশিষ্ট নাগৰিকে ব্যক্তিয়ে এষ্টিম পাৰ্চনেলিজে ভাৰত ৰত্ন পাইছে। আৰু তাৰে ভাৰত ৰত্ন পোৱা দুজন ব্যক্তিয়ে এই আইডিয়াটো সৃষ্টি কৰিছিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইকাৰণে মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ, খাচীয়া জনগণৰ হৈ, জয়ন্তীয়া জনগণৰ হৈ, কাৰ্বিৰ হৈ, ডিমাছাৰ হৈ, আৰু মণিপুৰৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ, ত্ৰিপুৰা ট্ৰাইবেলৰ হৈ, আমাৰ মিজোৰ হৈ, সকলোৰে হৈ মই আপোনাৰ ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভাৰত ৰত্ন আপোনাৰ B.R. আম্বেদকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল যে হোৱাট হেপেন যদি হিল ট্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে 6th শিডিউল হ'ল, হোৱাট হেপেন টু দ'জ প্লেইন ট্ৰাইবছ অফ আছাম? এই বিষয়টো মই আজি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো। এটা হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিচ হৈ গ'ল। তেতিয়া অসমৰ প্লেইনছৰ জনগণ, প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেল বাদ পৰি গ'ল। আৰু প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেল বাদ পৰি যোৱাৰ কাৰণে প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত আগ্ৰাসন যোৱা বিধানসভাৰ মজিয়াত আপোনাৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ, বাংলাদেশী ইমিগ্ৰেণ্টছ আহি মেলি যে আমাৰ মাটি দখল কৰি আপুনি চাব, এইকাৰণে চাব অসমৰ কনফ্লিক্টৰ বুৰঞ্জী যদি পঢ়ে, হাইয়েষ্ট কনফ্লিক্ট এই লৱাৰ আছামৰ BTAD এৰিয়াত হৈছে। কাৰ লগত হৈছে বুলি ক'লে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ লগত, ট্ৰাইবেলৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈছিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিচটোক ৰেক্টিফাই কৰাৰ কাৰণে, কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে 2003 চনত BTR বড়ো জনগণক 6th শিডিউল দিয়া হ'ল। আজিও মই অনুৰোধ জনাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়,
উজনি অসমৰ চহৰ অঞ্চল এতিয়াও বাকী আছে, য'ত আগ্ৰাসন চলি আছে, এতিয়াও কিন্তু ট্ৰাইবেলসকলে যুঁজি আছে, মাটি নিজে প্ৰটেক্ট কৰি আছে। তাত থকা ট্ৰাইবেল অট'নমাছ কাউন্সিল, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু গোৱালপাৰাৰ ৰাভাসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়া, মধ্য অসমৰ তিৱাসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াৰ মাটি যদি বচাব লাগে আৰু এখেতসকলক যদি এই ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাৰ কাৰণে যে বচাব লাগে, তেখেতসকলক যদি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে, ইমিডিয়েটলি এই প্ৰভিজনটো যিটো জেগাত তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি আছে, মই বেলেগ জেগাৰ কথা কোৱা নাই, তাত দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, তিৱা কাউন্সিলৰ উপাধ্যক্ষ মণ্ডলী দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, ৰাভা কাউন্সিলৰ দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল। নিৰ্বাচিত এৰিয়া বেলেগ জেগাত নহয়, ডিস্পিউট এৰিয়া নহয়, নিৰ্বাচিত এৰিয়াত য'ত কোনো ডিস্পিউট নাই তাত অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে যেনেকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, এই সাংবিধানটোক আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ, প্ৰয়াত গোপীনাথ লক্ষ্মীনাথ বৰদলৈ আৰু আমাৰ সংবিধান সৃষ্টিকৰ্তা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সপোনটোক এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াত বাস্তৱ কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাই প্ৰস্তাৱ এটা গ্ৰহণ কৰক আৰু চৰকাৰে এইটোক লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সোনকালে আলোচনা কৰি এই 3টা জনগোষ্ঠীয় অঞ্চল, 3টা ট্ৰাইবেল এৰিয়াকো ইণ্ডিজিনাছ এৰিয়াৰ মানুহক ভূমিপুত্ৰৰ মাটিটোক বচাবলৈ, তেখেতৰ সংস্কৃতিক বচাবলৈ, তেখেতৰ অস্তিত্বক বচাবলৈ পদক্ষেপ ল'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাই মই পুনৰবাৰ মিচিং, ৰাভা, তিৱাসকলৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাধীন এৰিয়াৰ ভিতৰৰ এৰিয়াটোক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, স্বীকৃতিৰ অধীনত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে মোৰ পৰা আহ্বান জনাই আৰু পুনৰ সৃষ্টিকৰ্তা সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা আমাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শেষ হৈ নাযায় তাৰ বাবেহে আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। এয়া মাথো বড়োসকলৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। কওক এতিয়া, কওক আপোনালোকে বাঘ বা গড়ক চৰকাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে, কিয় নিৰাপত্তা দিছে, কিয় চেংচুৱাৰী খুলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে? কাৰণ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলেই গড় বা বাঘ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা শেষ হৈ যাব। গতিকে শেষ হৈ যোৱাৰ পথত থকা বড়োসকলক অতি সোনকালে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। বড়োসকলক ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে। বহুতে কয় বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী নাই, ইতিহাস নাই, সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই। এই কথা এতিয়া আমাৰ যি চিফ গেষ্ট তেখেতে সুন্দৰভাৱে বুজাই গ'ল। হয়, বহুতে কয় বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী নাই, ইতিহাস নাই, সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই। বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস আছেনে নাই আজি মই যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ বিচৰা নাই। বড়োসকলৰ ইতিহাস আছেনে নাই ক'বলৈ মই বিচৰা নাই। মাথো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা জাতি হিচাপে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইটো কিন্তু বড়োসকলৰ আছে, আমাৰ আছে, আমালোকৰ আছে। আমাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি আজিলৈকে জীয়াই আছে। তাত কোনো সন্দেহ নাই যে আমিয়েই বড়োসকলেই এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল, এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল। গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে, মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে। ইতিহাস থাকিলেও বুৰঞ্জী থাকিলেও সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়। আমাৰ বুৰঞ্জী থাকিব পাৰে বা ইতিহাস থাকিব পাৰে, কিন্তু সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়। बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। सन्मानीय अतिथि आरो श्रद्धेय राइज, when there is absence of reciprocity there is ground for suspicion। য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই, সন্দেহ কৰিবই। খালি যদি ময়ে দিব খোজোঁ, আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই। গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে, ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে, তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব, ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোন যাব, কোনে যাব? আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনে? কোনেও নাথাকিব। মোৰ সন্দেহ
কাৰণ উন্নত জাতি বুলি ডাঙৰ মানুহ বুলি জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে অসমীয়া ভাষা নকলে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে নকয় থ্যাংক ইউ এটা ভুৱন পেগু অধ্যক্ষ মহোদয় এই এমেণ্ডমেণ্ট যিখিনি আনিছে ইয়াতে তাৰমানে আপোনাৰ একেলগে মিচিং বড়ো কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী দেউৰী সোণোৱাল ৰাভা তিৱা আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত নপৰা কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বিটিআৰক বাদ দি বাকী যিখিনি অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়াৰ কাউন্সিল এৰিয়া আছে ইয়াক লৈ এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে এটা এমেণ্ডমেণ্টবোৰ যেতিয়া মই এনেই ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো যেতিয়া 1995 যেতিয়া মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন হৈছিলে ৰাভা আৰু তিৱাও গঠন হৈছিলে তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত লাহে লাহে এই আপোনাৰ বেলেগ কাউন্সিলবোৰো গঠন হ'ল আপোনাৰ সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন হ'ল এই গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ গোটেই বিষয়বোৰ যেতিয়া চালোঁ প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে কাউন্সিলবোৰক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্টটো আনিব লাগে বুলি সদায় এটা মত চৰকাৰৰ আছিলে এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া এই কাউন্সিলবোৰক বিশেষকৈ প্লেইনছ টাইপ এৰিয়াৰ কাউন্সিলবোৰক শক্তিশালী কৰিব লাগে ইয়াত কাৰো ডিমত নাই এছেম্বলিৰ ভিতৰতে আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰৰ সময়ত এইটো সদায় প্ৰচেষ্টা এটা চলি আছে আৰু যোৱা আপোনাৰ বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰত যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 6 শিডিউল যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে হিলছ এৰিয়াবোৰত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কিন্তু প্লেইনছ এৰিয়া অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়া মানুহৰ যিটো ভূমি আছিলে সেই এৰিয়াত 6 শিডিউল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা নহ'ল পাছলৈ বহুত আন্দোলন কৰাৰ পাছত বিটিআৰত এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল 6 শিডিউল কিন্তু এতিয়াও তাৰমানে কাউন্সিল মিচিং ৰাভা তিৱা কাউন্সিলখিনি বাদ পৰি আছে ডিমাণ্ড আছে চৰকাৰে প্ৰপ'জেল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠাইছে ভাল কথা কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ এই কাউন্সিলবোৰ যদি নহ'লেহেঁতেন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে এই সংবিধানত যদি ইনকৰ্পৰেট কৰি 6 শিডিউল নানিলেহেঁতেন আৰু কাউন্সিলবোৰ যদি নহ'লেহেঁতেন অসমৰ আজিৰ জনজাতিসকলৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন হিলছ এৰিয়াৰ জনজাতিসকলৰ কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা আপুনি এনেকৈ ভাবি চাওক যদি ভাৰতবৰ্ষ যদি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ পৰা যদি স্বাধীন নহ'লেহেঁতেন আমি আজি কেনেকুৱা এটা দেশত বসবাস কৰিলেহেঁতেন বা এনেকৈ যদি চাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰত ৰত্ন তেখেতে অসমক বাংলাদেশত চামিল হোৱাত যদি বাধা নিদিলেহেঁতেন আজি অসম যদি বাংলাদেশৰ পাৰ্ট হ'লেহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি ভাবি চাওক আমি আজি ইয়াত কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত থাকিলোহেঁতেন যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ অধীনত এতিয়াও যদি থাকিলোহেঁতেন আমি কলনী হিচাপে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত জনগণ মন আমি গালোহেঁতেন নাই বাংলাদেশৰ অধীনত যদি আমি থাকিলোহেঁতেন অসমীয়া মানুহ আমি মোৰ আপোনাৰ দেশ অফিচিয়েল আমি অফিচিয়েলি বজালোহেঁতেন নাই সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যদি সেই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি থাকি গ'লোহেঁতেন আপোনাৰ মোৰ নামটো মোৰ ভুৱন পেগু নামটো এই ভুৱন পেগুটো ভুৱন পেগু হৈ থাকিলেহেঁতেন না নহয় ভুৱন উদ্দিন পেগু হ'লেহেঁতেন বা মানে নহয় যদি বাংলাদেশৰ অধীনত যদি আমি থাকিলো ছাৰ সাবজেক্টটো বেলেগ ফালে যোৱা নাই জানো কাউন্সিল ডিসকাশন অটোনমাস কাউন্সিল জেনাৰেল ডিসকাশন হয় আমি ক'লেতো আপুনি জেনাৰেল ডিসকাশন এইটো ডিসকাশন কাউন্সিলৰ এৰ স্যাৰ কি ডিসকাশন হৈছে জেনাৰেল ডিসকাশন না না আপোনালোকে ক'লে হ'ল ওৰ পৰা গৈ হিন্দু মুছলমান উলিয়াইছেগে বহুত ডিসকাশন আপুনি আপোনাৰ সময়ত ক'লে হ'ল জেনাৰেল ডিসকাশন অধ্যক্ষ মহোদয় স্যাৰ এটা প্ৰস্তাৱ ল'লেও ভাল হ'ব স্যাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ইমানখিনি ভাল কথা হৈছে গতিকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক ধন্যবাদ দি পেলাই এইটোৰ লগতে এড কৰি দিব হয় হয় এইটো ধন্যবাদ দিম এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা এইকাৰণে মই ভাবি থাকোঁ আমাৰ যে নামবোৰ যে হয় আমাৰ নামটো আমাৰ আইডেণ্টিটি অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো জাৰ্মান মানুহ এজনৰ নাম আপুনি বিশ্বজিৎ নাপায় কোনো ইউৰোপিয়ান আপোনাৰ ডেনমাৰ্কৰ মানুহ এটাৰ নাম ভুৱন নাপায় আফ্ৰিকাৰ কোনোবা ৰাষ্ট্ৰৰ এৰিয়াত মানৱ দেখা এইটো নাপাব আপুনি আৰু যেতিয়া নামটো চাইনিজ মানুহ এটাৰ নামটো বেলেগ হ'ব প্ৰহ্লাদ কেতিয়াও নাপায়
এইকাৰণে নামটো আইডেণ্টিটি হয় এইকাৰণে কেতিয়াবাই মই ভাবি থাকোঁ যদি ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ অধীনত যদি আমি থাকিলোহেঁতেন এতিয়া ৭৫ বছৰ বোলে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ অধীন বা কিবা এটা কাৰণে এইটো আপোনাৰ ইষ্ট পাকিস্তান যেতিয়া কাৰ্ভড আউট কৰা হ'ল তেতিয়া যদি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বোলে এই বাংলাদেশত যদি সোমাই গ'লেহেঁতেন কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হ'লেহেঁতেন আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ আজি দেউৰী মানুহৰ আমিতো দেউৰী মানুহতো ১-১.৫ লাখ মানুহ আছে নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন চ' এই কথাবোৰ যেতিয়া ভাবোঁ এই যে সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা B.R. আম্বেদকাৰ ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কম কথাটো গভীৰতে ভাবি মেলি এই যে শিডিউলটো আনিলে কিন্তু প্লেইন ট্ৰাইবৰ মানুহ আমি বাদ পৰি গ'লোঁ অটো সময়তো কেতিয়াবাই মই ভাবি থাকোঁ এইকাৰণে কিন্তু মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ মোৰ ভুৱন নামটো থাকোঁতে মোৰ ভুৱন নামটো অটো সময়তো মিচিং শব্দ নহয় I have lost my identity in my name. Ronu শব্দটো Ronu's Pegu is missing. But we have lost our identity in our name. অধ্যক্ষ মহোদয় মই কেতিয়াবা যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ভকেবুলাৰী যদি চাওঁ বিশ্বজিৎ শব্দটো আপোনাৰ বেয়া নাপাব নামটো কোৱাৰ কাৰণে বড়ো লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আছে নাই কেতিয়াবা চ' মই এইকাৰণে এই আমাৰ ব্ৰিটিছ এজন ৰাইটাৰ দ্য মষ্ট এফেক্টিভ ৱে টু ডিষ্ট্ৰয় পিপল ইজ টু ডিনাই and obliterate their understanding of their history. Tamane, language is a key part of history and identity. When indigenous languages are lost due to forced assimilation or lack of institutional support, an entire way of understanding the world is erased. Amar bhakha to jodi naikia hoi jay, amar prithibikon swar drishtibongire amar jonogoshitoi naikia hoi jabo. Many indigenous languages are endangered today, and effort to revive them are crucial for preserving history and identity. When a people's understanding of their past is denied and distorted, it weakens their ability to assert their rights and preserve their culture and pass down the tradition to future generations. Etia, এই কথাবোৰ যেতিয়া ভাবো অধ্যক্ষ এই কাউন্সিলবোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এই কাউন্সিলবোৰ যদি নহয় আৰু মই এইকাৰণে আজি ৰাজহুৱাভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈ আৰু অসমৰ ভূমিপুত্ৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ এইখন চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাদাৰ টাংটো এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এইবাৰ এপ্ৰিলৰ পাছত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব স্কুলত নিজৰ মাতৃভাষাত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু নৰ্মেলি এইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল বহুত জেগাত যে আমাৰ কেতিয়াবা মই ভাবি থাকোঁ এই যে ৭৫ বছৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ মিচিং লেংগুৱেজটো স্কুলত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ ৭৫ বছৰ আগত যদি হ'লেহেঁতেন আমাৰ বহুত মই ৭৫ বছৰ আগত যদি হ'লেহেঁতেন এই কামটো মোৰ নামটো ভুৱন নহয় কোনোবা এটা বেলেগ হ'লেহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় মিচিং মানুহৰ নামত চন্দন পেগু আছে চন্দ্ৰ দলে আছে চন্দ্ৰ মানে কি মুন সূৰ্য কুটুম আছে সূৰ্য পেগু আছে সূৰ্য মানে কি আমাৰ মিচিং ভাষাত সূৰ্য মানে দৌনী চ' মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ সূৰ্য নামটো নিদি সূৰ্য পেগু নিদি দৌনী পেগু দিলে কি লোকচান হ'লেহেঁতেন বা চন্দ্ৰ কুটুম নিদি পল কুটুম দিলে কি লোকচান আছিলে পলটো আমাৰ চন্দ্ৰ হয় চ' নিজৰ ভাষা উই হেভ আৱাৰ লেংগুৱেজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি কিন্তু যোৱা ৭৫ বছৰ আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাৰ লেংগুৱেজ প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি নিজে যুঁজিবলগীয়া হ'ল স্বায়ত্তখন বোলা বস্তুটো বিচাৰিবলগীয়া হ'ল সংবিধানত আছিলে আমাক নিদিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া এই স্বায়ত্তশাসনসমূহক মই ভাবোঁ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবাই বুজিলে মই কেতিয়াবাই আহোম বুৰঞ্জীটো মোৰ যিহেতু ছাবজেক্ট আহোম বুজৰি আছিলে মই কেতিয়াবা ভাবি থাকোঁ অৰিজিনেল আহোমসকলে যেতিয়া অসমত ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিলে নামবোৰ কেনেকুৱা আছিলে নামবোৰ যদি চাওঁ চুকাফা চুটেফা চুবিনফা চুদাংফা চুকলুংমুং এতিয়া এইবোৰ গৈ অখিল কেতিয়া হ'ল নামটো তাৰপাছত কিবা এটা কাৰণে যদি বাংলাদেশত সোমাই গ'লেহেঁতেন অখিলুদ্দিন হৈ গ'লহেঁতেন নহয় মই তাৰমানে কি হিষ্ট্ৰীটো হাউ কমপ্লিকেট হিষ্ট্ৰী ইজ how we people lose our identity how we lose our identity আৰু মই ভাবোঁ এই কাউন্সিলসমূহক যিমান পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয়
শক্তিশালী কৰাটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন কাউন্সিলক বহুতে ভাবে যে এইটো কিবা ৰাস্তা বনোৱা ডেভেলপমেণ্ট কিবা এজেণ্ডা এটা লোৱাৰ কাউন্সিল বা পইচাটো কেনেকৈ খৰচ কৰিছে এইটোক লৈ অকল মেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডাক লৈ এইটো চালে নহ'ব ইট শুড বি ভিউড এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এ টুলছ টু প্ৰিজাৰ্ভ ওৱান লেংগুৱেজ ওৱান আইডেণ্টিটি ওৱান ফেইথ আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাৰ ফেইথ আমাৰ কালচাৰ এইটোক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এটা ৰক্ষা কবচ হিচাপে ধৰিব লাগে আৰু এইকাৰণে এইটো ৰক্ষা কবচ হিচাপে যদি ধৰিব লাগে ইয়াক যিমান পাৰে শক্তিশালী কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি এটা বস্তু চাব দেই কম ইনজাষ্টিচ আপুনি মোক মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল কৈছে মই যদি আজি সুধো যিকোনো সদস্য এজন সুধো ভুৱন পেগু কোন হয় বুলি ক'লে এজন মিচিং মানুহ বুলি ক'ব মিৰি মানুহ বুলি নকয় কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এই হিষ্টৰিকেল কথাটো এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিও সংবিধানত শ্বেডিউল ট্ৰাইব লিষ্টত মিচিং শব্দ নাই মিৰি বুলি আছে আৰু মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যোৱা 2 বছৰ আগত ইয়াৰ প্ৰপ'জেল মিৰি সংশোধন কৰি মিচিং কৰিব লাগে বুলি প্ৰথমবাৰ এইখন চৰকাৰে এই 75 বছৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এতিয়া সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াত আছে আগৰ চৰকাৰ বুলি এইটো আমাক ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইড আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাক ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে কিয় চেষ্টা নকৰিলে এই কথাবোৰ কিয় চিন্তা নকৰিলে এতিয়া আপুনি চাওকচোন অধ্যক্ষ মহোদয় কোনোবাই যদি হঠাৎ মিচিং মানুহ এটাক এই মিৰি বুলি কয় গাত নালাগিবনে কিন্তু সংবিধান কিন্তু মিৰিয়ে আছে অধ্যক্ষ মহোদয় চ' সেইকাৰণে মই আজি এটা কনচেনচাছ সিদ্ধান্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ বা পাৰ্লিমেণ্টত এটা এপিল যাব লাগে যে মিৰি শব্দটোত সংশোধনী আনি মিচিং সোনকালে এই বছৰৰ ভিতৰতে কৰি দিব লাগে বুলি এটা পেটিশ্যন যোৱাটো বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কিয় মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে হোৱাট ইজ আইডেণ্টিটি এই নামবোৰ আমাৰ আইডেণ্টিটি হয় আমাৰ পৰিচয় হয় কালচাৰ ইজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি আৰু ফেইথ ইজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি ইফ উই লুজ আৱাৰ ফেইথ উই লুজ আৱাৰ আইডেণ্টিটি আৰু লাহে লাহে আমি নাইকিয়া হৈ যাম অধ্যক্ষ মহোদয় এইকাৰণে যিখিনি সংশোধনী আনিছে কাউন্সিলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আনিছে আৰু যিখিনি সংশোধনী আনিছে এইটো মই ভাবোঁ যে ৰক্ষা কবচটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কাৰণে এই কাউন্সিলসমূহকো শিডিউলৰ অধীনত সোনকালে অনাটো দৰকাৰ বুলি মোৰ ফালৰ পৰা এপিল জনাই মই এইটো আহ্বান জনাই মই সংশোধনীৰ পক্ষত মই বক্তব্য ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ